ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ସେଇଟା ହଉଛି ଭଜନ ମଣ୍ଡପ। ସେଇଟା ହଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଭଜନ ମଣ୍ଡପ, ଯୋଉଠିକି ସେ ଭଜନ ମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋହନ ମୁରଳୀ କଂସା ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସାଧନା ବି କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ସେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଝିରେ ପୁରା ପାତାଳକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେଇଠି ପାତାଳକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ପୁରା ପାତାଳକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅଲିହା ପଡ଼ନ୍ତି, ଅନୁସରଣରେ ରହନ୍ତି, ଅଲିହା ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। तो दर्शक बंधु, आज आम आसी सकाल सकाल पहुँची जाइचु से बाबा अरक्षित दासंकर जो ओलाशुणी गुंफा नाम परिचित समाधि पीठरे जोग साधना जो करते से पीठरे पहुँची जाइचु। आज आम यही भिडियो रही ओलाशुणी गुंफा आपण मान देखू से सब कौन रही बाबांकर ये कौन अलौकिकता रही ओलाशुणी परिवेश केमी अच्छी, तो से सब विषय आम आपण मानक देखू। तो यही जो पीठ देखुं मालिका बर्णित पौराणिक पीठ ओलाशुणी गुंफा नाम परिचित। आसतु जीवा ओलाशुणी गुंफा देखा कौन सब रही। आज ये ओलाशुणी गुंफा को जीवा बटे मो सहित आउ दुई जन अच्छा टीम मेम्बर आसछन्ती, इंट्रोड्यूस करेबी। सी हेले कृष्ण गिरिजा आ प्रीति रंजन भी अच्छा सी आसवे। बाबा ना धरिकी जो अरक्षित दास महापुरुष बाबा ना धरिकी आज ये दर्शन कर केमी कौन तुमको लगे से जगह भ्रमण करिया देखा जगह विषय तो मुझे कहवाक चाहूँगी। ये जगह बहुत माने पवित्र जगह आउ या भितर को गले हमको जना पड़ो या भितर कौन सब माने मालिका बर्णित रहस्यमय जिनस सब अच्छी आम या भितर को गले जापर। आउ कौन कहि आम सहित आम टीम रे अच्छा गिरिजा से किसी कहे आसतु। तो गिरिजा भी अच्छा मो सहित गिरिजा भी आज से ओलाशुणी पीठ को बाबा पीठ को जी। तो बाबा पीठ जावाई केमी कौन आप उत्कंठा रही। तो आम फास्ट एंट्री गला पहाड़ को चढ़लु जो चढ़लु तो भ्यूज गुड़ा बढ़िया बढ़िया भ्यूज अच्छी। एबे जीवा एबे तो आसीगलु मंदिर पाखक आसीगलु आसी देखुचु बाहर जति माहौल भल अच्छी देखा। चलो देखा भितर देखिए आउरी कौन कौन अच्छी भल तो लगुच एबे भल लगुच भितर आउरी बहुत सारा रहस्यमय अच्छी। आम देखिए चलो। आज भी संक्रांति अच्छी बहुत भक्त मान भिड़ अच्छी दुकान बजार भी लगी आम देखुचु। तो प्रथम आम अच्छु भितर को देखा कौन अच्छी। देखुं यहीटा महापुरुष अरक्षित दास पीठ ओलाशुणी गुंफा को रास्ता। बर्तमान यही प्रवेश पथ दे भितर को जीव कौन बाबा सब रही अलौकिक जिनस कौन समाधि पीठ गुंफा कौन सब रही आसतु जीवा देखा आपण मानक देखे। दर्शक बंधु, महापुरुष पीठ को जीवा पूर्व प्रथम महावीर मंदिर रही। प्रथम महावीर को दर्शन करवा आग को आम देखा कौन कौन सब रही। तो ये भाई माने ये जो महापुरुष अरक्षित दास संक्रांति अच्छी बहुत सारा भक्त मान समागम रही भीड़ रही। भाई मान आम भेट पाइलु पचारि बुझा कि तीर्थ विषय आसी कौन हमको सेयार करेंगे। तो भाई पीठ को आप आसी महापुरुष पीठ को पीठ विषय कौन केमी लगे कौन भल कौन ये विषय आम सेयार कर अलग टाइप जेटा गोटे फिलिंग हो अलग शक्ति एमती गोटे फिलिंग्स अच्छी गोटे अलग बाहर जमी बुले गोटे अलग ए
ଏଠିକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପରେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଟ ଆପଣ ରିଲେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ନା କେମିତି କଣ ଜାଣିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଡେକୋରେସନ କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବେ ଅଫ୍ ଟାଇମରେ ଏଠି ଏମିତି ଏକ ପୀଠ ରହିଛି ଆପଣ ସେମିତି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଯିଏ ରିଲେଟିଭ ଅଛି ସେ କହିଲେ ନୁହଁ କି? କେମିତି ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଭଳିଆ ବୁଲି କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ହଉ ଯାଅ ଏଇ ପୀଠ ବିଷୟରେ ମୋର ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କିଛି ବୁଲିବା ଦେଖିବା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଅରିଜିତ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଜ ପୀଠରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଆଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅରିଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବାବା ଅରିଜିତ ଦାସ। ବାବା ନମସ୍କାର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣ ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ଅରିଜିତ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ପୀଠର ନାଁ ହେଲା ଓଳାଶୁଣୀ। ଓଳାଶୁଣୀ କାହିଁକି ପୀଠର ନାଁ ହେଇଛି? ଏଠି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏଇ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ। ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ନାଇଁ ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ ସେ ଯୋଉ ମହିଷାସୁରର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ସେନାପତି ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ବୀରବାହୁ। ସେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଆସିକିରି ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଲା। ଯଦି ରହିଲା ମା ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରହିଲା ଫେରେ ସମାଜରେ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତେଣୁ ବଧ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଏଠାକୁ ଆସି ସେ ବର ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ମହାସମାଧି ଗାଦି ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ଯୋଉ ଅଛି ବର ଗଛ କଳ୍ପବଟ ବାଛା ମଠ ଆଜ୍ଞା ସେ କୋରଣରୁ ତାକୁ ଅପରେସରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସରେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର ଓହଳ ଦୁଇଟି ବର ଓହଳ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର ଓହଳରେ ବାଁ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ଓହଳରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ ବାନ୍ଧିକିରି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଗୋଡ଼ ଉପରୁ କରିକି ଓହଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଫାଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ପୁରୁଷ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ମାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଓହଳାଶୁଣୀ। ମାନେ ଯେହେତୁ ବର ଓହଳରେ ଓହଳେଇକିରି ସେଇ ବୀରବାହୁ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନାଁଟି ଦେଇଥିଲେ ଓହଳାଶୁଣୀ। ସେଇ ଓହଳାଶୁଣୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକିରି ଓଳାଶୁଣୀ ହେଇଛି। ମା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଏଇ ସ୍ଥାନର ନାଁ ବି ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାନସ ସନ୍ତାନ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ମା ସେଠୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ନା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେ ମୋ ଗୁଣ ବୋଲି ବଂଶୀ ଆଣି ବଜେଇବ ତାକୁ ହିଁ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ହିଁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ତାପରେ ମା ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ମାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ କାଳେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଯିଏ ଅଙ୍ଗ ରଖିଦେଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଏ ପାହାଡ଼ ପରିବେଶକୁ ଭୟାନକ ପରିବେଶ କରି ରଖିଲେ ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାହାଡ଼କୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ପାହାଡ଼ର ଭୟାନକ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିକି ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମୋହନ ମୁରଲୀ ବଂଶୀ ନେଇକିରି ଆସିବ। ସେ ବଂଶୀ ବାଦନ କଲେ ମା ତମକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ତୁମର ସାଧନା ବି ସିଦ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମୋହନ ମୁରଲୀ ବଂଶୀ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବାଦନ କରିଥିଲେ ଏ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଭୟାନକ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ତାହା ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ହେଇଥିଲା
ଏବଂ ମା ନିଜେ ଯାଇ କହିଲେ ତୁ ମୋର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ତୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିକରି ସାଧନା କର, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହିକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ସେଠୁ କହିଲେ, ବାବା କହିଲେ ମା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ମଠର ନାଁ ରହିବ, ମୋ ନାଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମଠର ନାଁ ହେଲା ଉଳାଶୁଣୀ ମଠ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ଅରଖିତ ଦାସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ମଠର ନାଁ ହେଲା ଉଳାଶୁଣୀ। ତ ବାବା ଯୋଉ କହିଲେ କି ଯୋଉ ବଂଶୀ ଆଣିଥିଲେ, ଯୋଉ ବାବା ବଜେଇଥିଲେ ବଂଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେ ବଂଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ଗାଦିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା ଉଳାଶୁଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ମା କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇ ମା ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅକୁ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି, ଅରଖିତ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି। ମା ଯାହାର ସହାୟ ତାର କଣ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି। ବାବା ଏଇ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାବା? ଏଇ ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ରାଶେଶ୍ୱରୀ ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବରାହ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏଇ ପୀଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବି। ଲୋକକଥାରେ ଶୁଣାଯାଏ ଜଣାଯାଏ ଯୋଉ ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ନିଜ ଲିଖିତ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅଛି ସେଇ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁମ୍ଫା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଥିଲେ ସେ ଘର ତିଆରି ହେଇନଥାଏ, ସେ ଘର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଐତିହାସିକ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଠି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏରିଆରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିବେ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାବା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରଟି ଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ଭାଗବତ ଅଛି, ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଗାଦି, ତାପରେ ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବୈଦେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତା ପଛରେ ଏକ କବାଟ ଲାଗିଛି, ସେ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅରଖିତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସାଧନାରତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିଏ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ବଂଶୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା କରାହଉଛି। ଏ ସାଇଟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ, ଆଗରୁ ତ କାଗଜ କଲମର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମାଳ ମାଳ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଠି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଣ୍ଡପ ଭାବେ କରି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାହଉଛି। ତା ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ବକ୍ସ ବିଷୟରେ ରହିଛି, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିରେ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ କଠୋର ବି ପୂଜା କରାହଉଛି। ଏଠି ସବୁ ଏଇ ଗାଦିରେ ରହିଛି। ଆଉ କଣ କଣ ପୀଠରେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ତ ବାବା ଆମେ ଆସିଲୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଦି ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ବାଘା ହେଇଛନ୍ତି ଟାଇପର ପୂଜା କରାହଉଛି। ଗୋଟେ କାଠ ବସ୍ତ୍ର ବି ଗୁଡା ହେଇଛି। କଣ ଅରଖିତ ଦାସ ଦେଖା ତା ଭିତରେ ରହିବ? ସେଟା ହଉଛି ଭାଗବତ ଗାଦି। ଏସବୁ ପୋଥି ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୋଥି ସବୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଥି ରହିଛି। ଯୋଉ ପୋଥି ଭିତରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଅଛି, ଯୋଉ ପୋଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଅରଖିତ ଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର, ସେ ପୋଥି ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ପଦ୍ମକଳ୍ପ ବହି ନାହିଁ, ସେ ପୋଥି ନାହିଁ, ସେ ପୋଥି ଅଛି। ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୋଥି ବି ଅଛି। କାହିଁକିନା 1940 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପୋଥିରେ ପଢୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପୋଥି ସବୁ ସେଇଥିରେ ଗାଦି ହେଇକି, ଭାଗବତ ଗାଦି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତାରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ହଉଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚାହିଁବ ବାବାଙ୍କ ବହି ପୁସ୍ତକ ନେଇ ପଢିବା ପାଇଁ, କେମିତି କଣ ବହି ଦୋକାନରେ ମିଳିବ? ବହି ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ଏଠି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ମଠ ତରଫରୁ, ସେଥିରେ ବହି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ସେଠି ନବମୁନି ମନ୍ଦିର ଭାଗବତ ତଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏଇଆ ସେଠି ଆସ୍ଥାନଟି ରହିଛି, ଯୋଉ ନବମୁନିଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପୂଜା କରାହଉଛି। ଯୋଉ କିଛି ଆଗରୁ ବାବା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ବାଞ୍ଛାବଟ ରହିଛି କଳ୍ପବଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠି ବାଞ୍ଛାବଟ ଏପଟେ କଳ୍ପବଟ
ତା ବାବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୱାଜରୁ କେଉଁ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଉଛି ରହିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ରିଜଲ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯୋଉ ବାବାଙ୍କ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଯୋଉ ସମାଧି ପଛ ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଲେଖାଛି ଭାଗବତ ଗାଁରେ ନବମୁନିଙ୍କ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି। ତ କଣ ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ? ମହାତ୍ମା ହଉଛି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଋଷିମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସେଠି ରଖାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ନବମୁନି, ନିମିରାଜା ନବମୁନି। ନବମୁନି କହିଲେ କବି, ହବି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ପ୍ରମୁଖ, ପିପଳାୟନ, ଆବିରଭୂତ୍ର, କରଭାଜନ, ଏମିତି 9 ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାଗବତ ବାଣୀ ନିମିରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜା, ଅବଧୂତ ଏବଂ ଯଦୁରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ବି ରହିଛି ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବି ସେଠି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ବସୁଦେବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ନାରଦଙ୍କର ବି ବିଗ୍ରହ ଅଛି। ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ, ହଁ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ। ଭାଗବତର ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଇମାନେ ହିଁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ, ସେଇ ଯୋଉ ବର ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା କଳ୍ପବଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାରସା। ସିଏ କାହିଁକି ଅମଳରୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେ କଥାର ଇତିହାସ କିଛି ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବରଗଛ ଥିଲା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେଇ ବରଗଛ ଓହଳରେ ହିଁ ସେ କଳ୍ପବଟର ଗୋଟେ ଓହଳ, ବାଞ୍ଛା ବଟର ଓହଳରେ ମା ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ରାକ୍ଷସ ବଧ। ତେଣୁ ସେ ବରଗଛର କୌଣସି ଇତିହାସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ କରିପାରି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଡୋରି ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ବି ମାନସିକତା ବି ପୂରଣ ହଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେଠୁ ମାନସିକ ଡୋରି ଭକ୍ତମାନେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମାନନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି କଳ୍ପବଟ। କାହିଁକି ନା ତାର କିଛି ଇତିହାସ ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି କଥା। ଲୋକମାନେ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣା ଯେ ଏଠି ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ, ବାନ୍ଧବଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏଠି ମାନସିକ କରି ବାନ୍ଧିଲେ କଳ୍ପବଟର ବାନ୍ଧିଲେ ତା ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଏଇ ପୀଠରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଏଇ ଯୋଉ ପୀଠରେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କଣ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମାଘ ଏକାଦଶୀ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ମାଘ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ। ମାଘ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋ କ୍ଷେତ୍ର ମୋ କ୍ଷେତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ ତଥାସ୍ତୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉଦିନ ବିଲୀନ ହେଇଥିଲେ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧାମ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ାଶୀ ମେଳାରେ ଭକ୍ତମାନେ। ମଠ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ମଠ ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧମୁନିତା ଏଠାକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରା ବିକାର ନଥିଲା। ସେ ନିର୍ବିକାର ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମକୁ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଣ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବନା। ଆସିବେ ଏ ପୀଠ କେମିତି କଣ ଆସିବେ, କେମିତି କଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ରହିଛି ଏ ପୀଠରେ? ଯଦି ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ରୋଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇ ରୋଡରେ ଆସିବେ। ଆସିକିରି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଳିତଗିରି ଦେଇକିରି
ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଟୁରିଜିମ୍ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ ଭକ୍ତଟି ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଘରେ ବି ରହିପାରିବେ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରିକରି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଭକ୍ତମାନେ ଭାବମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମହାପୁରୁଷ ପୀଠରେ ବହୁ ସମୟ ବିତେଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୀଠରେ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏଭଳି ପୌରାଣିକତା, ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା ଯେମିତି ଆମକୁ ଏହି ପୀଠରେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆମକୁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହୋଇ ମହାପୁରୁଷ ପୀଠରୁ ଫେରିବି ଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ଆମେ ଏଇ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଏକ ମହାପୁରୁଷ ପୀଠ ବା ମାଇଗନ୍ଧ ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ସାରା ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ, କିପ୍ ୱାଚିଂ। ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟ। ରହୁଛି।